بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا فتحنا فتحا مبينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته من خير إلى يوم الدين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي حتى خير تجربني يا شفيع المذنبين يا رسول الله أنت باب الله ولم يكن له باب غيرك جئتك مع كثرة الذنوب والعصيان غالبا من الذنوب ولم تسلمك السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم أيها الأرواح المقدسة السلام عليكم يا كتب الزمان السلام عليكم يا إنسان الكامل عباد الله رجال الله أعينونا بذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله أعينونا بذكر الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله باركنا بذكر الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أقول علما في العلم ولا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعلنا من الفقهاء الصوفيين والاولياء السقيين اللهم اجعلنا في الدنيا والاخره من اهل ولايه بركات من يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اوليائك فان اوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شاهد غير غائب يا قريب غير بعيد يا غائب غير مقبول اجعل لي من امري فرجا ومخرجا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كبير انت الذي لا تهتدي العقول بوصف عظمته ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من الجذام والبرس والجنون ومن سيء الاسقام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من المغثة والمغرم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الطاهر وزكيه صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فاتح المشكلات ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجمع بيننا وبين حاجتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم سخر لنا مطلوبنا بحق سورة الفاتحة وبحق عزتك وعظمتك وبحق جلالك وجمالك وبحق أهل السماوات والأرض وبحق جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. அளவற்ற அல்லாஹ்வும் நிகரற்ற நிறைந்த அன்புடையவருமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கிறேன். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வை மன மெய் மொழி ஆத்மாவால் வணங்கி பணிந்து நற்குணத்தின் தாயகம் நானிலத்தின் நாயகம் நபி பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அவர்களிடம் உத்தம குடும்பத்தினர்களை அல்லாஹ்வின் வழிச்சட்டை பின்பற்றிய சஹாபாக்கள் தாபியீன்கள் தபா தாபியீன்கள் இவை வாழ்ந்த முடிவு காலமெல்லாம் தோன்றக்கூடிய எண்ணற்ற வழிமாறுகளை மேனிலே உள்ள ஞானி முஹய்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆசிரியராக உங்கள் முன் இந்த சிறியர்களை தோற்றுகிறேன். சங்கை மிகுந்த கல்லத்தோர்களே, சங்கைக்கினிய ஜமாஅத்தினர்களே, ஈமான் கொண்ட பெருமக்களே, எதிர் பெருமக்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது அளப்பெரிய அன்பும் காதலும் வைத்திருக்கக்கூடிய பெருமக்களே, என்னை விட
வணக்கத்தால் வழிபாட்டால் நன்குணத்தால் சிறந்த நன்மக்களே, உங்களுக்கு மத்தியில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னாருடைய பிறப்பினுடைய தனித்தன்மையை பற்றி பேசுவதற்கு சகோதர பெருமக்கள் என்னை பணித்திருக்கிறார்கள். நான் அவ்வளவும் பெரிய பேச தெரிஞ்ச ஆள் இல்லை. உங்களை போன்ற நன்மக்களால் நான் பேச பழக்கப்பட்டு பக்குவப்படுத்திருக்கிறேன். அதுதான் உங்களுடைய துவா தான் ஒரு பெரிய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறப்பை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு தகுதியானதாக ஆகியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் நமக்கு துவா வந்து மறந்துவிடக்கூடாது. ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு 6666 ஆயத் அல்லாஹ் வஹியா அறிவித்து கொடுத்தான் குர்ஆன்ல. அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆயத்து தெரியும். அலா இன்ன அவுலியா அல்லாஹி லா ஹவுஃபுன் அலைஹிம் வலா ஹும் யஹ்ஸனூன். அறிந்து கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ்வை நேசத்தை பெற்ற பெருமக்கள் அவர்களுக்கு உலகம், பொருளாதாரம், மனைவி மக்கள், கபர், மறுமை, கேள்வி கணக்கு, சொர்க்கம் எதை பற்றிய பயமும் இல்லை. அந்த பயத்திற்குரிய பொறுப்பை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கிறான். யாருக்கு? அல்லாஹ்வை யார் நேசிக்கிறார்களோ, அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை பெற்ற நேச பெருமக்கள் யாரோ, அதைத்தான் அவுலியாக்களுக்கு நாம் தமிழர்த்த சொல்கின்ற பொழுது இறை அருள் பெற்ற பெருமக்கள் என்று நாம் சொல்கிறோம். இந்த குர்ஆன் ஆயத்தை சஹாபிய பெருமக்களுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிய பொழுது நபிமார்களுக்கு என்று ஒரு தனி அந்தஸ்து, அதுல யாரும் குறிப்பிட முடியாது. ரசூல்மார்களுக்கு தனி அந்தஸ்து, அதை யாரும் குறிப்பிட முடியாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு தனி அந்தஸ்து, அதை யாரும் குறிப்பிட முடியாது. அவுலியா என்றால் யார்? சஹாபிய பெருமக்கள், நபிமார்கள் அல்லாத, ரசூல்மார்கள் அல்லாத வணக்கவாளியான இபாதத்தான பெருமக்கள். அந்த மக்களாக நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டால் அதற்கு தகுதியான பெருமக்கள் தான். இந்த ஆயத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபிய பெருமக்களுக்கு ஓதி காட்டிய பொழுது அதற்கு பின்னால் அதிகமான சஹாபிய பெருமக்கள் அந்த துஆ என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா? அல்லாஹும்ம இறைவா இஜ்அல்னா மின் அவுலியாஅக, எங்களை உங்களுடைய நேசருடைய கூட்டத்தில் ஆக்கிருங்க. ஏன் நாங்க கேட்கிறோம்? இன்ன அவுலியாஅக, உங்களுடைய நேசரான பெருமக்கள் லா ஹவுஃபுன் அலைஹிம் வலா ஹும் யஹ்ஸனூன், அவர்களுக்கு துஷ்டமும் தெரியாது, கஷ்டமும் தெரியாது, எந்த சிரமமும் தெரியாது. சஹாபிய பெருமக்கள் அதற்கு பின்னால் அதிகமாக அந்த துஆவை ஓதி வந்திருக்கிறார்கள். அந்த துஆவை நீங்கள் ஓதி வர கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், நாம் ஓதி வர கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அப்படி ஓதி வருகின்ற பொழுது நம்மை நாம் ஒரு தர உயர்ந்த பெருமக்களாக ஆக்கிக் கொள்ள முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு என்னுடைய உரைக்கு நான் வருகிறேன். சங்கி மிகுந்த பெருமக்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பிறப்பை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் ஒரு 10 பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவிதையை 2 பக்கமா சுருக்கி உங்களுக்கு மத்தியில் நான் சிந்தனைக்கு தர ஆசைப்படுகிறேன். ஏனென்றால் அவைகள் எல்லாம் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அற்புதமாக இருந்தால் அமையக்கூடிய ஒரு கவிதை. கவிஞர் இலங்கையை சார்ந்த அஷ்ரஃப் ஷிஹாபுத்தீன் என்கின்ற ஒரு கவிஞர் மீளாது மேடை என்கின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் இந்த கவிதையை படித்திருக்கிறார். நான் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்று நான் என்னுடைய பேப்பரில் பேனாவை வைத்து முஹம்மது என்று எழுதி முகர்ந்து பார்த்தேன். என் கலிமா விரலில் கஸ்தூரி மனம் கவர்ந்தது. மொழியின் உச்சம் கவிதை, மானுடத்தின் உச்சம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். மொழியில உயர்ந்ததாக சொல்லக்கூடியது என்னன்னா கவிதை. மனிதர்கள் உயர்ந்தது யார்? மானுடத்தின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று சொல்லி காட்டுகிறார். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மனிதர்களின் முகம் பார்க்க அல்ல, அகம் பார்க்க உதவும் அதிசய கண்ணாடி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மனிதர்களில் முகம் பார்க்க அல்ல, அகம் பார்க்க உதவும் அதிசய கண்ணாடி. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருள்கொடை. அல்லாஹ்வுடைய அருள்கொடையில் சிலது ஆபத்துடனே சேர்ந்து அழிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மாத்திரம் அன்பாலும் அருள்மாரியாலும் நமக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உம்மி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நாமம் உச்சரிக்கப்படாவிட்டால் இந்த உலகத்தின் இதயமே இறந்து போய்விடும். உத்தம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பெயர் உச்சரிக்கப்படாவிட்டால் இந்த உலகத்தினுடைய இதயமே இறந்துவிடும். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று உச்சரிக்கப்பட்டால் சண்டாளனுடைய வாயிலிருந்து கூட ஸலவாத் வந்துவிடுகிறது. முஹம்மது என்று உச்சரிக்கப்பட்டு விட்டால், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டு விட்டால் சண்டாளனுடைய வாயிலிருந்து கூட ஸலவாத் வந்துவிடுகிறது. பையகத்திற்கு வந்த
தீர்க்க தரிசிகள் வாழ்வதற்கு வழிகாட்டினார்கள். ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தான் வாழ்ந்து வழிகாட்டினார்கள். பையகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நபிமார்கள் வாழ்வதற்கு வழிகாட்டினார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மாத்திரம் தான் வாழ்ந்து வழிகாட்டினார்கள். ஆகவேதான் அல்லாஹ் அவர்களை பார்த்து சொன்னான், இன்னக லஅலா குல்கின் அதீம், நபியே நீங்கள் நற்குணத்தின் சிகரமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார். கல்லால் சாதித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மக்களை முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லால் சாதிக்க சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எழுத தெரியாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எழுத தெரியாது. அந்த எழுத தெரியாத ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எழுதாத மனிதரே கிடையாது. மூமினும் எழுதுகிறான், காஃபிரும் எழுதுகிறான், அனைவரும் எழுதுகிறான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எழுத படிக்க தேவையற்றவர்கள், எழுத படிக்க தெரியாது. எழுத படிக்க தெரியாத ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எல்லோரும் எழுதிக் கொண்டே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதல்லவா நித்திய ஜீவனான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்கீதர்களே. இதை மாத்திரம் நான் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு நான் என்னுடைய தலைப்புக்கு வந்து விடுகிறேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பிறப்பினுடைய மாண்பை பற்றி பேசுவதற்கு நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள். அது இலகுவாக பேசக்கூடிய ஒரு எளிய பொக்கிஷம் அல்ல. சரி, அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகிறான் தன்னுடைய திருமறையில்? மரணம் முந்தியா பிறப்பு முந்தியா? மரணம் முந்தியா பிறப்பு முந்தியா? நாம் அறிவு சொல்லும் பிறப்பு முந்தி மரணம் பிந்தி. நான் விவாதத்திற்கு வரவில்லை. கோழி முன்னாடி வந்துச்சா முட்டை வந்துச்சா நான் சொல்ல வரல. அல்லாஹ் குர்ஆன் சொல்கிறான், தபாரக்கல்லதி பியதிஹில் முல்கு வஹுவ அலா குல்லி ஷைஇன் கதீர், அல்லதி அந்த இறைவன் தான் ஹலக்கல் மௌத்த மரணத்தை முதலில் படைத்தான், வல் ஹயாத்த அதற்கு பின்னால் தான் உயிரை படைத்தான், பிறப்பை படைத்தான். ஒரு ஓமானத்தை சொல்வதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன். உங்க வீட்டுல ஒரு மாமரம் இருக்குது. உங்க வீட்டுல ஒரு மாமரம் இருக்குது, நல்ல பெரிய மாமரம். அது நல்ல அழகான மாமரம் காட்டக்கூடிய மரம் என்று கற்பனையில் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். அந்த மாமரத்தில் மாம்பழ சீசனில் பூ பிறக்கும். பூ பிறக்குங்க. அந்த பூ பிறந்த பின்னர் பூவினுடைய இறப்பில் தான் பிஞ்சு பிறக்கிறது. பூவினுடைய பிறப்பிற்கு பின்னால் பூவினுடைய இறப்பு பிறக்கிறது. பூவினுடைய இறப்பில் தான் பிஞ்சு பிறக்கிறது. பிஞ்சு பிறந்து விட்டது. பிஞ்சினுடைய இறப்பில் தான் மாங்காய் காய்க்கிறது. பிஞ்சு இறந்து விட்டது, மாங்காய் பிறந்து விட்டது. மாம்பழம் தன்னை இறந்த பின்னர் தான் அளப்பரிய மாங்கனி நமக்கு தருகிறது. மாங்கனியை சாப்பிட்டு விட்டோம், மாங்கட்டையை கீழே போட்டோம், அது இன்னும் பல மரங்களை உண்டாக்கி காட்டியது. எது சிறப்பு? இரண்டுமே சிறப்புக்குரியது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரை இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் படைப்பதற்கு முன்னால், அல்லாஹ் உலகத்தை படைப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். இது ஹதீஸே குதுஸியில் வருகிறது. குந்து நான் இருந்தேன், கன்ஸன் மஹ்ஃபியா நான் மறைக்கப்பட்ட பொருளாக இருந்தேன். அல்லாஹ் சொல்கிறான், குந்து கன்ஸன் மஹ்ஃபியா நான் மறைக்கப்பட்ட பொருளாக இருந்தேன். ஃபஅரத்து நான் விரும்பினேன், அன் உஅரஃப நான் என்னை இறைவன் என்று வெளிப்படுத்தி காட்டுவதற்கு, அறிமுகப்படுத்துவதற்கு விரும்பினேன். ஃபഖலக்துல் ஹல்க நான் படைப்பினத்தை படைத்தேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், ஃபபியஅரஃபூனி இறைவன் என்னின் மூலமாக தான் அல்லாஹ் தன்னை இறைவன் என்று வெளிப்படுத்தி காட்டினார். எவ்வளவு அற்புதமான வாசகம் பாருங்கள். அல்லாஹ் இந்த உலகம் படைப்பதற்கு முன்னால் தன் ஒளியை படைத்து விட்டான். ஒளியை தன்னுடைய சமூகத்தில் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். ஒளியை வைத்திருக்கிறார். அந்த ஒளியிலிருந்து முதலாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் படைக்கிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், அன மின் நூரில்லாஹ் நான் அல்லாஹ்வுடைய ஒளியில் படைக்கப்பட்டு விட்டேன். என்னுடைய ஒளியிலிருந்து தான் மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அன மின் நூரில்லாஹ் வ குல்லி ஷைஇன் மின் நூரி நான் அல்லாஹ்வுடைய ஒளியில் முதலாக படைக்கப்பட்டேன். அதற்கு பின்னால் தான் அல்லாஹ் மற்றைய பொருள் எல்லாம் படைத்தான். கலவை படைத்தான், விதி பலகை படைத்தான், எழுதுகோலை படைத்தான், அரிசியை படைத்தான், மலக்குகளை படைத்தான், எல்லா பொருளையும் படைத்தான். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் தந்தை ஒளியில் முதலில் அவர்களை படைத்து விட்டார்.
அவர்கள் ஒளியிலிருந்து தான் மற்ற பொருள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, சூரியனும் சந்திரனும் கூட. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாலைவன பூங்காவில், அந்த பாலை மணலில் அதிகமான சூரிய ஒளி பாய்ச்சக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நடந்து சென்றார். அவருடைய புனிதமான மேனிக்கு நிழல் விழார். நம்ம நடந்து பார்ப்போமே, நம்ம கரை தெரிஞ்சு போனா இப்படிக்க லைட்ல வெளிச்சம் தெரியும், என் நிழல் தெரியுது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அப்படி அல்ல. அதிகமான ஒளி உமிழக்கூடிய சூரியன் ஒளியினுடைய பிரகாசத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு நிழலே கிடையாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தனிச்சிறப்பு மாத்திரம் அல்ல, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒளியிலிருந்து தான் அனைத்து பொருளும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒளியிலிருந்து தான் சூரியன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒளியை விட சூரியனுடைய ஒளி கம்மியான பொருளிலிருந்து அதிகமான பொருளுக்கு எங்கெங்க ஒளி கிடைக்கும், நிழல் விழும். அதை ஏற்றுக்கொள்கிறதா? ஈமான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சங்கிலிக்கிறது, ஈமான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சங்கிலிக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஒளியாக இறைவன் தன்னுடைய சமூகத்தில் படைத்து வைத்திருக்கிறார். ஒரு பொருளாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒளி இருக்கிறது. அந்த ஒளியை பார்த்து அல்லாஹ் பேசுகிறார். முஹம்மதே, நூரே முஹம்மதே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஒளியே, நான் உன்னை என்னுடைய ஒளியில் இருந்து படைத்து பிரித்து விட்டேன், உனக்கு எந்த தனியான ஒரு ஆசை இருக்கிறதா என்று அல்லாஹ் கேட்கிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒளியால் படைக்கப்பட்ட அந்த நூரே முஹம்மதியா சொன்னது, யா அல்லாஹ், நீ படைத்த என்னுடைய அடிமை நான், அடியான் நான், எனக்கு என்ன தனி ஆசை இருக்கிறது? எனக்கு தனி ஆசையே கிடையாது. உன் ஆசைதான் என் ஆசை, உன் ஆசைதான் என் ஆசை. நம்மிடம் அப்படி இருக்கிறதா? நம்மிடம் அப்படி இருக்கிறதா? யோசித்து பாருங்களேன் சங்கீத பெருமக்களே, நம்மிடம் ஆசை, எவ்வளவு ஆசை இருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி சொல்லவில்லை, இறைவா, என்னை நீ படைத்து விட்டாய், நான் உன்னுடைய அபுத அடியான், எனக்கு தனி ஆசை கிடையாது, உன் ஆசையே என் ஆசை என்று அந்த நூரே முஹம்மதியா பேசியது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த நூரே முஹம்மதியாவை பார்த்து சொன்னார், விக்கிருத்து, நான் உன்னை திக்ரன், ஒரு நினைவாக வெளிப்படுத்தி காட்டுவேன். விக்கிருத்து திக்ரன், விக்கிருத்து திக்ரன், உன்னை நான் ஒரு நினைவாக வெளிப்படுத்தி காட்டுவேன். என்னை நினைப்பதை போல் உன்னை நினைத்து வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறதா? யோசித்து பாருங்கள். எங்கெல்லாம் அல்லாஹ் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே அடுத்து முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லப்படுகிறது. எங்கே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லப்படுகிறது. எங்கே அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லப்படுகிறது. அல்லாஹ் அந்த ஒளியை பார்த்து கேட்ட பொழுது, உனக்கென்று எனக்கென்று தனி ஆசை இல்லை என்று அல்லாஹ் சொன்ன பொழுது தன் நினைவாக அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி காட்டுவான். எங்காவது நம்ம ரசூலுல்லாஹ்வை அல்லாஹ்வோடு ஒப்பிட்டு பேசியிருக்கிறோமா? ரசூலுல்லாஹ் என்று சொன்னாலே அல்லாஹ் வேறு, ரசூல் வேறு. அல்லாஹ் இறப்பு பிறப்பு அற்றவன், ரசூலுக்கு இறப்பும் உண்டு பிறப்பும் உண்டு, ஆனால் தனித்தன்மையான சிறப்பு உண்டு என்கின்ற ஒரு வாசகத்தை அள்ளி பொக்கிட்டு காட்டுகிற சங்கம் என்று வைத்தியக்காரன் பேசுவாங்க. நீ என்ன அல்லாஹ் மாதிரி நீங்க புகழ்ற? எந்த இடத்துல மூர்த்துல அல்லாஹ் மாதிரி நம்ம ரசூலுல்லாஹ் புகழ்ந்துருக்கிறோமா? இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லுவான், ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அந்த சமுதாய மக்கள் புகழ்ந்ததை போன்றவர் நீங்க புகழ்கிறீர்கள். அவங்க என்ன புகழ்ந்தாங்க? தேவகுமாரன் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை சொன்னார்கள். நாம் ரசூலுல்லாஹ்வை அல்லாஹ்வுடைய மகன் என்று சொன்னோம். இல்லை, அல்லாஹ் வேறு, ரசூல் வேறு. அல்லாஹ் இறப்பு பிறப்பு அற்றவன், ரசூலுக்கு இறப்பும் உண்டு பிறப்பும் உண்டு, ஆனால் தனி கண்ணியம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அல்லாஹ் அதைத்தானே குர்ஆனிலே சொல்கிறான், லிதுமினு பில்லாஹி, அல்லாஹ்வை ஈமான் கொள்ளுங்கள், வலி ரசூலிஹி, அவன் ரசூலை ஈமான் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வை ஈமான் கொள்ள சொல்கிறான், அவருடைய ரசூலை ஈமான் கொள்ள சொல்கிறான். துஅஸிருஹு, இந்த ரசூலுக்கு நீங்கள் கண்ணியம் கொடுங்கள். கண்ணியம் மாத்திரம் பத்தாது, துவக்கிருஹு, கௌரவத்தை கொடுங்கள். அதற்கு பின்னால் தான் அல்லாஹ் துஸப்பிஹுஹு, என்னை வணங்குங்கள், புகழுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். புகழ் என்கின்ற வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ்வை நாங்கள் புகழ்கிறோம், நாம் புகழ்கிறோம். குர்ஆனுடைய ஆரம்ப ஃபாத்திஹா சூராவே அதுதான். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், உலகத்தை பரிபாலிக்கக்கூடிய அல்லாஹ்விற்கு எல்லா புகழ். நல்ல ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஷைத்தான் எத்தனையோ ஆயிரம் வருட காலங்கள் அல்லாஹ்வை வணங்கி இருக்கிறார்.
ஒரு தடவை கூட அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று சொல்லுவீங்க. ஷைத்தான் அல்லாஹ்வை எத்தனையோ ஆயிரம் வருட காலங்கள் வணங்கி இருக்கிறான், தொழுது இருக்கிறான், திக்ர் செய்திருக்கிறான். ஒரு தடவை கூட அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று சொன்னதில்லை என்று இமாம்கள் தஃசீருடைய விளக்கங்களை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார்கள். ஃபாத்தியாவுன்னா என்னங்க வரும்? அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று அல்லாஹ்வை புகழ்கிறோம். ஷைத்தானுக்கு அந்த வார்த்தை பிடிக்காது. இந்த வாக்கியத்தை இவனு சொல்லி காட்டுறான், ஃபாத்தியா ஓதுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறான். யோசித்து பாருங்கள், ஷைத்தானுக்கு இவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய தொடர்பு இருக்கிறது. நாம் ரசூலை நேசிக்கக்கூடிய பெருமக்கள், அல்லாஹ்வை புகழ்வதை நீங்கள் நான்காக பிரித்து விட வேண்டும். அல்லாஹ்வை புகழ்வதை 4 வகையாக பிரித்து விட வேண்டும். இமாம்கள் சொல்கிறார்கள், அல்லாஹ் தன்னை தானே புகழ்வான். அல்லாஹு நூறு சமாவாத்தி வல் அர்த். நான் யார் தெரியுமா? அல்லாஹ் இந்த வானத்தின் பூமியுடைய தேரொளியாக இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தன்னை தானே புகழ்வான். இது ஒரு வகை. அடுத்து அல்லாஹ் தன் அடியார்களை பார்த்து புகழ்வான். ரசூலுல்லாஹ்வை பார்த்து சொல்லலையா, இன்னக லஅலா குல்கின் அதீம், நபியே நீங்க நற்குணத்தின் சிகரமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் புகழவில்லையா? நீங்கள் புகழவில்லை என்றால் பாராட்டவில்லையா? யோசித்து பாருங்கள். இரண்டாவது வகை அல்லாஹ் தன் அடியார்களை பார்த்து புகழ்வது. மூன்றாவது வகை அடியான் அல்லாஹ்வை பார்த்து புகழ்வது. நாம் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், உலகத்தாரை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வை என்று நாம் அல்லாஹ்வை புகழ்கிறோம். இது மூன்றாவது வகை. நான்காவது வகை அடியான் அடியானை புகழ்வது. ஹஸரத் இருக்கிறான், நல்ல தொலை வச்சாங்க, நல்ல ஓதுனாங்க, சொல்றோம்ல ஹஸரத் அருமையா நீங்க தொலை வச்சீங்க, உங்க கிராத் அழகா இருந்துச்சு, உங்க துஆ அழகா இருந்துச்சு, இதை பாராட்டுகிறோம் இல்லையா? இதுவும் புகழ் என்று இமாம்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள். ரசூலை புகழ்வது அது அல்லாஹ்வை புகழ்வதற்கு சமம். அல்லாஹ் ரசூலை புகழவில்லையா? அல்லாஹ் எப்படி சொன்னான்? திக்ரு, நான் ஒரு திக்ராக உன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுவேன், உங்களை திக்ரி என்னுடைய திக்ரை போன்று வெளிப்படுத்தி காட்டுவேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னானே. அல்லாஹ் புகழ்ந்த போது நாம் புகழ்ந்திருக்கிறோமா? அல்லாஹ்வை புகழ்ந்ததை போன்று நாம் புகழ்ந்திருக்கிறோமா? யோசித்து பாருங்கள். அல்லது ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பார்த்து அந்த மக்கள் சொன்னார்களே, நீங்க தேவகுமாரன் என்று சொன்னார்களே, அந்த ஷிர்கான வார்த்தையை நாம் சொல்வோமா? ரசூலுல்லாஹ் என்று அழகாக சொல்கிறோம், அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் என்று பிரித்து காட்டுகிறோம். சங்கீத பெருமக்களே, பார்க்கின்ற பார்வையும் கேட்கின்ற சிந்திக்கின்ற சிந்தனையும் தெளிவாக இருந்தால் அதில் எந்தவித குறைபாடும் இருக்காது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நூரை முஹம்மதியாவை அல்லாஹ் படைத்த பின்னர் தான் மற்ற படைப்பினைகளை எல்லாம் படைக்கின்றான். சங்கீத பெருமக்களே, விதி பலகையை படைக்கின்றான். அல்லாமா இக்பால் தன்னுடைய ஃபார்சி கவிதையை சொல்லி காட்டுகிறார், நீ முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அதிகம் அதிகம் முஹப்பத் செய்பவனாக ஆகிவிடின் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் தெரியுமா? அந்த நேசிக்கக்கூடிய அநியாயை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், நான் படைத்த என்னையே, நான் என்னை உனக்கு அன்பளிப்பாக தருவேன், நான் படைத்த உலகத்தை உனக்கு அன்பளிப்பாக தருவேன், இதை மாத்திரம் நான் தரமாட்டேன், விதி பலகை உன்னிடம் தந்து விடுவேன், விதி பலகையில் எழுதப்படக்கூடிய பேனாவை மயமாக்குவேன் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாமா இக்பால். என்ன அற்புதமான வாசகம் அது! என்ன அற்புதமான வாசகம் அது! ஒரு இக்கட்டான ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறது, நோய் இருக்கிறது. அந்த நோய் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் அந்த நூரே முஹம்மதியாவை அடிப்படையாக வைத்து அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் கேட்போம் அல்லவா, யா அல்லாஹ், நான் பாவி, எனக்காக வேண்டி இறக்கப்படவில்லை என்றார் உன்னுடைய நூரே முஹம்மதியா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறங்கி அவர்கள் மீது சொல்லக்கூடிய ஸலவாத்தை பொருத்தினால் என் நோயை நீக்கித்தா என்று கேட்கின்றோமே. இதை விட வேற முஹப்பத் என்ன இருக்கிறது? அல்லாஹ் இக்பால் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் கதை. எவ்வளவு ஆழமான வார்த்தை பாருங்கள். நிறைய விஷயத்தை பேசிக்கொண்டே செல்லலாம். நான் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பின் கீழ் நான் நம்புகிறேன். நம்மிலிருந்து நபிமார்களுடைய பிறப்பிற்கு நிறைய வேறுபாடு இருக்கிறது. நம்மள மாதிரி கைகால் இருந்தா நம்மளை போல் சர்வதாரண ஒரே மனிதன் சொல்லிட முடியுமா? அல்லாஹ் குர்ஆன் என்ன சொல்றான்? உன் நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள், இன்னமா நிச்சயமாக அன பஷரு மிஸ்லுக்கும், நான் உங்களை போன்ற மனிதன். சொல்லிவிட்ட அர்த்தம் அல்லாஹ் பிரிச்சு காட்டுறான். ஃபௌஹா இலைய, அல்லாஹ் எனக்கு வகை அறிவிக்கிறான். என்னுடைய உருத்திற்கமே ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு இருக்கு நான் சொல்லிட்டேன்னா எனக்கு வகை வந்தாங்க. வகை வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. ரசூலுல்லாஹ் வேறு, நீ வேறு, உருவ அமைப்பில் உங்களை போன்று இருக்கிறார்கள்.
ஒரு உருது கவிஞர் அற்புதமாக சொல்லி காட்டுகிறார். ஒரு உருது கவிஞர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நேசித்து சொல்லி காட்டுகிறார். ஹமாரா ஆகா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் सब आलम का रहमत है. हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब आलम का रहमत है. ரசூலுல்லாஹ் நாம் வாழும் உலகத்திற்கு மாத்திரம் ரஹமத் அல்ல, அல்லாஹ் சொல்கிறான் நிறைய உலகத்திற்கும் ரஹமத்துல் ஆலமீன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஆலம் என்றால் ஒரு உலகம், ஆலமீன் என்றால் நிறைய உலகம். 7 வானம் ஒவ்வொரு உலகங்கள், 7 வானம் ஒவ்வொரு உலகங்கள். நம்மை சிந்தனைக்கு எட்டாத நிறைய உலகத்தை அல்லாஹ் படைத்து அதன் ஜீவராசிகளில் அவனை வணங்குவதற்காக வேண்டி படைத்திருக்கிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் எல்லா உலகத்திற்கும் रहमत है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब आलम का रहमत है, लेकिन उसको उनको पसंद आया हमारा आलम में पैदा होने के लिए. ரசூலுல்லாஹ் நம்மின் மீது கடிமிரக்கம் கொண்டு நம்முடைய உம்மத்தாக பிறந்தார்கள். ரசூலுல்லாஹ் பிறக்க நமக்கு என்ன சிறப்பு இருக்கு? ரசூலுல்லாஹ் பிறந்த நோக்கம் என்ன? நம்மை மூமின்களாக ஆக்கி காட்டினார்கள். அதற்காக தான் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான் என்று ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ரசூலுல்லாஹ் பிறக்கவில்லை என்றால் நீங்களும் மூமின்களா? அந்த பாக்கியம் எதை தந்தது? ரசூல் பிறந்ததினால் நமக்கு தந்திருக்கிறது. சங்கீத பொருட்கள். சரி, ஒரு குழந்தை தாயினுடைய கர்ப்ப பையில் பிந்து துளியாக உள்ளே நுழைந்து விட்டால் 10 மாதம் கழிய வேண்டும், குழந்தையாக பிறக்க வேண்டும். தாயினுடைய பிறப்பு உறுப்பின் வழியாகத்தான் வெளிப்பட வேண்டும். அதுதான் இயற்கையினுடைய நியதி, அல்லாஹ் அமைத்து கொடுத்த மரபு வழியும் கூட. ஆனால் நபிமார்கள் அப்படி அல்ல. நபிமார்களை அந்த தாய்மார்களுடைய விலா பகுதியில் இருந்து அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி காட்டினார். ரசூலுல்லாஹ் காலத்துல நம்ம வாழ்ந்தா சந்தேகம் வரலாம், விலா பகுதியில் நம்ம பிறக்க முடியுமா? நம்முடைய விஞ்ஞான காலம் 10 மாசம் உள்ள பிறக்கணும், இல்லைன்னா டாக்டர் அம்மா வலது பக்கத்துல வைத்த கிழிச்சு வெளியே எடுத்துருவான். தன் நபிக்கு, தன் நபிமார்களுக்கு, ரசூல்மார்களுக்கு அல்லாஹ் தாயினுடைய அந்த அசுத்தத்தோடு தொடர்புடைய உறுப்பின் வழியாக வெளிப்படுத்தாமல் அல்லாஹ் விலா பகுதியில் இருந்து வெளிப்படுத்தினான். வெளிப்படுத்திய பின்னர் அல்லாஹ் அந்த இடத்தை சமமாக ஆக்கி விடுகிறார். நிஹாயத்துல் அமல் என்கின்ற கிதாபினுடைய ஆசிரியர் நமக்கு அற்புதமாக சொல்லி காட்டுகிறார். நபிமார்களுக்கும் நமக்கும் இது ஒரு வேறுபாடு. சரி, நான் இருக்கிறேன், என்னுடைய மகளுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார், என் மகள் மிஸ்ரியாருக்கு பக்திஸ்வானுக்கு நான் தந்தையாக இருக்கிறார். ரசூலுல்லாஹ் அப்படி அல்ல. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் முதலில் படைக்கப்பட்டார்கள். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னாலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நூரே முஹம்மதியாக படைக்கப்பட்டு விட்டார்கள். சஹாபி பெருமக்கள் ரசூலுல்லாஹ் கேட்கிறாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ் நீங்க எப்ப நபியாக இருந்தீங்க? ஆதம் மண்ணாலும் களிமண்ணாலும் சமைக்கப்படுகின்ற பொழுது நான் அப்பொழுதே நபியாக இருந்தேன் என்று ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறார்கள், என் மகன் நபி அல்ல, என் மகன் என்னை பெற்றெடுத்திருக்கிறார். இந்த சிறப்பு யாருக்குமே இல்லை. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய தந்தையார் யார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நூரானியத்தால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே தந்தையாக இருக்கிறார்கள். உலகத்தில் யாருக்கும் இந்த சிறப்பு இருக்கிறதா? சொல்ல முடியுமா? அது மாத்திரமல்ல, நான் வெளியே சென்றால் என் உடலில் ஈ அமரும். மலத்தில் அமரக்கூடிய ஈ மேல உட்கார். நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் அந்த அசுத்தமான ஈயை அமர்வதற்கு ஹராமாக்கி இருக்கிறார். நபிமார்களுடைய உடம்பில் அசுத்தமான ஈ அமரார். நமக்கும் நபிமார்களுக்கும் ஒரு வேறுபாடு. உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லி காட்டுறார், யா ரசூலுல்லாஹ் நான் உங்களுடைய மேனியில் எப்பொழுதும் ஈ உட்கார்வதை பார்த்ததே இல்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் நுபுவத்தை தாங்கக்கூடிய பரிசுத்தமாக இருக்கிறீர்கள். அந்த பரிசுத்தத்தில் அசுத்தம் எப்படி வந்து அமரும்? உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லி காட்டுறார். திருமதி ஷரீஃபில் ஹதீஸ் வருகிறது. ஒரு நீண்ட நெடிய ஒரு ஹதீஸாக இது வருகிறது. நிறைய உருது கிதாபுகள் எழுதி காட்டுகிறார்கள். நபிமார்களுடைய உடலில் ஈக்கள் அமரார். இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஆழமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்னால் உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்கின்ற ஒரு நபி சமுதாயத்தை வழிநடத்துவதற்காக நபியாக அனுப்பப்பட்டார்கள். உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் நபியாக அனுப்பப்பட்டார்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் பைத்துல் முகத்தஸை ஒட்டிய இடத்தில் வாழ்ந்தார்கள். அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் ரொம்ப பாவம் செஞ்சாங்க.
அல்லாஹ் அவங்க இருந்த பூமியை அழிச்சிட்டாங்க. அற்புதமாக இருந்த பசுமையான பூங்காவனத்தையும் நதியையும் அல்லாஹ் அழித்து விட்டார். நபி உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அதை பார்த்து தன்னுடைய மனதில் நினைக்கிறார்கள், எவ்வளவு அற்புதமாக இருந்த பூமி அல்லாஹ் அழித்து விட்டாரே, இதை மீண்டும் எப்படி உயிர்ப்பிப்பான் என்று தன்னுடைய மனதில் எண்ணுகிறார்கள். நபி உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொன்னார், உஸைரே நீங்கள் பிரயாணத்தை தொடங்குங்கள், பிரயாணத்தை பாலைவனத்தில் தொடங்குங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார். உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பிரயாணத்துக்கு புறப்படுகிறார்கள். சாப்பிடுவதற்கு கொஞ்சம் தூக்குவாளியில கொஞ்சம் ரொட்டியை போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க, உண்பதற்கு. குடிப்பதற்கு திராட்சை ரசத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு பாத்திரத்தில். பாலடிப்பதற்கு கோவில் கல்லையை வைத்திருக்கிறார்கள். பிரயாணம் தொடர்கிறது, போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இரவு வந்தா தங்குவார்கள், பகலில் தன்னுடைய பிரயாணத்தை தொடருவார்கள். இரவு வந்த பொழுது ஒரு குகைக்கு உள்ளே உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் குகைக்கு வெளியே மரத்தில் தன்னுடைய கோவில் கல்லை கட்டினார்கள். தான் கொண்டு வந்த ரொட்டியையும் தான் குடிக்கக்கூடிய திராட்சை ரசத்தையும் மரத்தினுடைய கிளையில் கெட்டிவிட்டு குகைக்கு உள்ளே தூங்குகிறார்கள். தூக்கம் விழித்து எழுகிறார்கள். அல்லாஹ் கேட்கிறான், உஸைர் அவர்களே நீங்கள் எவ்வளவு நாள் தூங்கி இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான். யௌமின் அவ் பஅத யௌமின், அல்லாஹ் சொல்றாங்க உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம், ஒரு நாள் தூங்கி இருப்பேன் அல்லது ஒரு நாளில் ஒரு பகுதி தூங்கி இருப்பேன். அல்லாஹ் சொல்கிறான், ஒரு நாளும் தூங்கல, அரை நாளும் தூங்கல, 100 ஆமின் 100 வருட காலம் நாம் உங்களை தூங்க வைத்திருக்கிறோம். உன்னுர் இலா ஹிமாரிக கைஃப நும்சிசுஹா, நீங்க வாகனத்துக்கு வந்தீர்கள் அல்லவா, அந்த கோவேறு கழுதையை பாருங்கள் எப்படி மக்கி ஊக்கி போயிருக்கிறது. உன்னுர் இலா ஷராபிக வ தஆமிக கைஃப யுஹீஹா, நீங்கள் கொண்டு வந்த ரொட்டியும் பலரசத்தை பாருங்கள் நான் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறேன். அல்லாஹ் தன்னுடைய ஆற்றலுடைய வெளிப்பாடை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறான். நான் மரணிக்க செய்யக்கூடியது என்று அல்லாஹ் அந்த கழுதையை மண்ணோடு மண்ணாக முக்கி போய் செய்து நெடும்பாக காட்டினான். தன் ஹயாத்துடையவன் யுஹ்யீ யுமீத் என்பதற்காக அல்லாஹ் அவர்கள் கொண்டு வந்த ரொட்டியையும் பலரசத்தையும் அல்லாஹ் 100 வருட காலம் கெட்டு போகாமல் வைத்திருக்கிறான். உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் பார்த்து ஆடிவிட்டார். நீங்கள் ஒரு விஷயத்திற்கு வர வேண்டும். நம் தூக்கமும் நபிமாருடைய தூக்கமும் ஒன்றான். நான் 100 வருஷம் தூங்கினா நீ என்ன ஒத்துக்கிறீங்களா? நபி அவர்கள் 100 வருஷம் தூங்கி இருக்கிறார்களே, அல்லாஹ் அவர்களை நான் மௌத்தாக்கினேன் என்று சொல்கிறானே, மௌத்தாக்கினேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அடுத்த வார்த்தை நான் உங்களை தூங்க வைத்தேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறானே, இரண்டு வார்த்தைகள் முரண்படுகின்றது அல்லவா? நபிமார்களை பொறுத்தவரை தூக்கம் என்பது இஹ்வானுல் மௌத், மௌத்துடைய சகோதரர் என்று நபி மொழி சொல்லிட்டாங்க. நபிமார்களுடைய தூக்கம் மௌத் அல்ல, அது மௌத்தினுடைய சகோதரன் என்று சொல்லி காட்டுகிறது. குர்ஆன் ஆயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இல்லை என்றால் காஃபிராகி விடுவோம். எப்படி உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் 100 வருஷம் தூங்கி இருப்பார் தன் அறிவை வைத்து சிந்தித்தால் குர்ஆனை மறுத்து விட்டார், ஈமான் இடறிவிடும். இந்த இடம் வருகின்ற பொழுது அறிவை தூக்கி எறிந்து விட்டு குர்ஆன் ஆயத்தை பற்றி பிடித்து விட வேண்டும். சங்கீதத்தில் நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் அடுத்த ஒரு சிறப்பை வைத்திருக்கிறார். நபியுல்லாஹி ஹய்யுன் யுர்ஸக், இன்னல்லாஹ கர்ரம அர்த அன் யகுல் அஜ்சாதல் அன்பியா. நபி மொழியில் அல்லாஹ் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறார். நபிமார்கள் மூத்தாகிவிட்டார், இன்னல்லாஹ கர்ரம அர்த அன் தகுல் அஜ்சாதல் அன்பியா, நபிமார்களுடைய உடம்பை மண் தின்பதை அல்லாஹ் ஹராமாக்கி இருக்கிறார். அடுத்த பாதி நபியுல்லாஹ் சொல்றார், நபியுல்லாஹி ஹய்யுன், நபிமார்கள் மூத்தா போனா ஹயாத்தோடு இருக்கிறாங்க, யுர்ஸக் ரிஸ்க் கொடுக்கப்படுகிறார் என்று அல்லாஹ் சொல்றார். இன்னொரு நபிமொழி என்ன சொல்கிறது? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேராஜுக்கு போனேன், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அடக்கப்பட்ட கபர் வழியாக போனேன், என் சகோதரர் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய கபரில் தொழுது கொண்டு இருந்ததை நான் பார்த்தேன் என்று ரசூலுல்லாஹ் சொன்னார்கள். ரசூலுல்லாஹ் சொல்ல மறுக்க முடியுமாங்க? நான் வஹாபி, நான் தௌஹீத் ஜமாத்துக்காரன், நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் சொன்னா ஈமானாக இருக்குமா? எப்படி மௌத்தா போன ஆளு கபருக்குள்ள தொழ முடியும்? ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்களே, என்று சகோதரர் மூசா அவருடைய கபரை நான் கடந்து சென்றேன், அவருடைய கபரில் அவர்கள் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள், நான் பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார்கள். அப்ப ரசூலுல்லாஹ்வுடைய கண்ணுடைய குறைபாடை சொல்கிறாயா, ரசூலுல்லாஹ் பொய் சொல்கிறார் என்று சொல்கிறாயா? உடைய ஈமானுடைய வெளிப்பாடு என்ன? நாங்கள் அப்படி அல்ல, அல்லாஹ் ரசூல் எதை சொல்கிறார்களோ அதை அப்படியே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். அதான் நம்முடைய ஈமானுடைய கமால். அந்த அறிவை கொண்டு பயன்படுத்த மாட்டோம். இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தன்னுடைய ஜீவிய காலம்
அந்த காலத்துல ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய மகனார் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய ஜீவிய காலமும் அவர்கள் காலமும் ஒன்று. இமாம் அபூ ஹனீஃபா அவர்கள் ஃபத்வா கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள். மக்கள் சில குழப்பவாதி போய் அவங்கள்ட்ட போய் ஜாஃபர் சாதிக் அவர்களே, இமாம் அபூ ஹனீஃபா குர்ஆனுக்கு மாற்றமா தீர்ப்பு சொல்றாரு, நீங்க கண்டிக்க கூடாதா என்று பத்த வைக்கிறான். கண்டிக்க வைக்கிற வேலை அப்பவே இருந்தது. இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இமாம் அபூ ஹனீஃபா அவர்கள் வந்தாங்க, கேட்டாங்க, என்ன நீ எப்படி குர்ஆனுக்கு ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வாக்குக்கு மாற்றமா நீங்க ஃபத்வா கொடுத்தீங்களாமே, உண்மையா? மக்கள் சொல்றாங்களே. இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி சொன்னாங்க, அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ், நான் எப்படி சொல்லுவேன்? குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸுக்கும் மாற்றமா எப்படி ஃபத்வா கொடுப்பேன்? நான் என் அறிவை கொண்டு தீர்ப்பு கொடுத்திருந்தால் குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸுக்கும் மாற்றமாக நான் இப்படி கொடுத்திருப்பேன். எப்படி தெரியுமா? அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான். அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் குர்ஆன்ல? பாக பிரிவினை வருகின்ற பொழுது லிர்தகரி மிஸ்லுல் ஹவ்லில் உன்ஃபையைன், ஆணுக்கு 2 பங்கு, பொம்பளைக்கு 1 பங்கு. குர்ஆன் என்ன சொல்கிறது? ஆணுக்கு 2 பங்கு, பெண்ணுக்கு 1 பங்கு. நீ அறிவை வச்சு யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வெளியே சம்பாதிக்கிறா நிறைய, பொம்பளை வீட்டுக்குள்ள பலகீனமா முடங்கி கிடக்கா. அறிவை வச்சு பார்த்தா அவனுக்கு 2 பங்கு கொடுக்கணும், அவனுக்கு 1 பங்கு கொடுக்கணும். நான் அப்படி சொல்லவில்லையே. குர்ஆன் எதை சொன்னானோ, குர்ஆன் அல்லாஹ் எதை சொன்னானோ அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன். வலித்தக்கரி மிஸ்லுல் ஹவ்லில் உன்ஃபையைன், அதைத்தான் நான் ஃபத்வாவாக கொடுக்கிறேன். குர்ஆன் ஆணுக்கு 2 பங்கு சொல்கிறது, அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன். பெண்ணுக்கு 1 பங்கு, அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன். நான் அறிவால் எந்த காலத்திலும் சொல்லவில்லை என்று சொல்கிறார். இன்னொரு உமானத்தையும் அவர்கள் சொன்னார்கள். கடுமையான குளிர் காலத்தில் சொல்லுங்க, குளிர் தாங்க முடியாது, ஒது செய்ய முடியாது. காலு குளிர் தண்ணீர் நனைஞ்சிருச்சுன்னா தொழுகையில நிற்க முடியாது, கிடுகிட்டு ஆடி. ஒது செய்தவுடன் சஹாபிய பெருமக்கள் ஒரு மோசா, ஒட்டக தோலால் ஆன ஒரு உரையை அணிந்து கொள்வார்கள். இதுவரை ஒது முறிஞ்சிச்சுன்னா அந்த மோசாக்கு கீழே கடவுளா போதும், ஒது உண்டாயிரு. ரசூலுல்லாஹ் சொல்லு, ரசூலுல்லாஹ் சொல்லு, ஒது உண்டாயிரு. நம்ம அறிவு என்ன சொல்லுது? கலட்டி கழுவணும். நம்ம அறிவு என்ன சொல்லுது? கலட்டி அறிவு கழுவுன்னு சொல்லுது. ரசூலுல்லாஹ் அப்படி சொல்லல. நீங்க குளிர் ஜாஸ்தியா இருந்தா அந்த மோசாக்கு மேல நீங்க மசகை செய்து கொள்ளுங்கள், ஒது கூடிவிடும். நான் அறிவாய் சொல்லி இருந்தால் கலட்டி விட்டு கழுவ வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பேன். நான் அப்படி சொல்லவில்லை. இன்னும் ஒருபடி நீங்க வரணும். ஒது செய்துட்டு பள்ளியாசத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். நான் என்னமோ அசிங்கமா பேசுறேன் நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது. அசிங்கமா பேச நினைச்சிடக்கூடாது. நான் தொழுதுட்டு இருக்கிறேன், தொழுகையில் எனக்கு காத்து பிரிஞ்சிருச்சு. சத்தமா போவாங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாது. சத்தமா போனா பக்கத்துல உள்ளவங்க கண்டுபிடிச்சுடுவான். இவர் ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு, ஒன்று திருப்பி செய்யாம தொழுகிறான்னு கண்டுபிடிச்சிருவான். அப்ப நான் என்ன செய்யணும்? சத்தமா போனாலும் சரி, போன திருப்பி ஒன்று தொடரும். அதான் சட்டம். குர்ஆன் ஹதீஸ் தான் சொல்லுது நமக்கு. அறிவா இருந்தா எப்படி யோசிக்கணும்? எந்த பகுதியில காத்து வெளியே போச்சு அந்த பகுதியை மட்டும் கழுவுனா போதும் அறிவு சொல்லணும். இமாம்கள் அப்படி சொல்லவில்லை. காத்து பிரிந்து விட்டால் ஒது செய்ய வேண்டும் சொல்கிறார்கள். அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய ஞானவான். நீ முகத்தை, கையை, காலை கழுவினால் அந்த இடத்தையும் அல்லாஹ் துப்புரவாக்கி விடுவான் என்கின்ற ஞானத்தை வைத்திருக்கிறான். ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்கான், ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம், ஹார்ட்ல தானே ஊசி போடணும். டாக்டர் ஹார்ட்ல போடலையே, தொடையில தானே போட்டாரு ஊசி. வந்த அந்த தொடை மருந்து எங்கே சென்றடைகிறது? ஹார்ட்டில், இதயத்தில் எங்கே குறை இருக்கிறதோ அங்கே சென்று நிவர்த்தி செய்கிறது. அவர் போட்ட இடம் தொட, அவர் பாதித்த உறுப்பு இதயம். அங்க போய் எப்படி செய்து விஞ்ஞான அறிவு ஒத்துக்கொள்கிறதா? இதே போன்றுதான் அல்லாஹ் ரசூல் தீர்க்கமானவர்கள். ஒது செய்தால் போதும், நீ முகத்தை, கையை, காலை கழுவினால் அந்த இடத்தையும் அல்லாஹ் நஜீஸா நீக்கி விடுவான். எப்படி இன்ஜெக்ஷன் தொடையில போட்டா ஹார்ட்டுடைய நோயை நீக்கி விடுவதோ அதை போன்று குர்ஆன் ஹதீஸுடைய ஞானத்தை இமாம்கள் நமக்கு விளக்கி தருகிறார்கள். நம்ம விளங்கல, அவன் ஏதோ சொல்றான்னு சொல்லிட்டு விளங்கி போனால் நம் நிலைமை என்ன ஆவது? அல்லாஹ் ரசூலை நேசிக்காத நேசம் எந்த நேசமும் கைகூடாது சங்கிலிக்கிறார்கள். ரசூலுல்லாஹ்வை அல்லாஹ் எப்படி நேசிக்க சொன்னான்? குல், நபியே நீங்க சொல்லுங்கள், இன் குன்தும் துஹிப்பூன அல்லாஹ், அல்லாஹ்வை நீங்க நேசிக்கக்கூடிய பெருமக்களாக இருந்தால் என்ன நேசிங்க, என்ன நேசிங்க, என்ன நேசிச்சா நீங்க அல்லாஹ்வை நேசித்த மாதிரி. எப்படி தொடையில ஊசி போட்டா ஹார்ட்டுடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதோ அதே போன்று ரசூலை நேசித்தால் நீங்க அல்லாஹ்வை நேசித்ததை போல.
எவ்வளவு ஆழமான ஒரு விளக்கத்தை இமாம்கள் நமக்கு தருகிறார்கள். யாரும் தர முடியுமா? இப்படி நம்முடைய வாழும் காலத்தில் இமாம்களை மதிக்க வேண்டும். சந்தித்த மக்களே, குர்ஆன் ஹதீஸ் இதனுடைய விளக்கத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். நிறைய விஷயத்தை பார்க்கலாம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வஹி வருகின்ற பொழுது குர்ஆன் ஆயத்தை ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள். குர்ஆன் ஆயத்தை ஓதி காட்டுவதற்கு முன்னால் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்வார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ், உங்கள் அருமை மனைவியார் ஹதீஜா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சலாம் சொன்னார். இந்த குர்ஆனை பார்க்க முடியுமா? குர்ஆனை தேடி பார்ப்போம். 6000 ஆயத்தை கிடைக்காது. ஹதீஸ் தான் இமாம்கள் நமக்கு பதித்து வைத்திருக்கிறார்கள். ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு வஹி அறிவிப்பு கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், யா ரசூலுல்லாஹ், உங்கள் அருமை துணைவியாரை அவர்களுக்கு ஹதீஜாவிற்கு அல்லாஹ் சலாம் சொன்னான், ஆயிஷாவிற்கு சலாம் சொன்னான் என்ற இடத்தை இமாம்கள் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார்கள். இது எதை சொல்கிறது? குர்ஆன் ஆயத்தை நமக்கு சொல்லவில்லை, ஹதீஸ் சொல்கிறது. அந்த ஹதீஸை நம்ப தகுந்த ஹதீஸை பிரித்து எடுத்து நம்ம இமாம்கள் நமக்கு தருகிறார்கள். யோசித்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய மார்க்கம் என்ன, நம்முடைய வழி என்ன, நம்முடைய சிந்தனை என்ன, நம்முடைய முஹப்பத் என்ன, நம்மை இலகுவாக அற்புதமாக சிந்தித்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். விஷயத்திற்கு வருகிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுகிறேன். அன்னாருடைய ஒளிவை நூரை ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அன்னாருடைய முதுகன் தண்டில் அல்லாஹ் கொடுத்து விட்டார். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய முதுகன் தண்டில் இருந்து ஒவ்வொரு நபிமார்களுடைய முதுகன் தண்டாக அல்லாஹ் மாற்றி வருகிறார். நபி ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கடைசி நபியாக வந்தார்கள். அவர்கள் முதுகன் தண்டில் அல்லாஹ் மாற்றினார். அதற்கு பின்னால் மூமினான அடியாருடைய முதுகன் தண்டில் அல்லாஹ் மாற்றுகிறார். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பாப்பாவுடைய முதுகன் தண்டில், அப்துல்லாஹ்வுடைய முதுகன் தண்டில் அந்த நூரை இருந்தது. ஆமினா அம்மாவை திருமணம் செய்த பொழுது அந்த நூரை முஹம்மதியா ஆமினா அம்மாவுடைய வயிற்றுக்கு சென்று விட்டது. இந்த நூரை அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? நூரை நபிமாருடைய முதுகன் தண்டில் இருந்தும் கடைசியாக ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு பின்னால் மூமினான அலியாருடைய முதுகன் தண்டில் எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு வந்தான் அல்லவா? அதை அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? வனுகல்லிபுக மினஸ் சாஜிதீன். நபி அவர்களே, உங்களுடைய நூரை நாம் என்னை வணங்கக்கூடிய அலியார்களுடைய முதுகன் தண்டில் மாற்றி கொண்டு வந்தோம். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நூரை சுமந்து வந்த தாய் தந்தையரும் அதையும் தாண்டி நபிமார்கள், அந்த நபிமார்கள் யாரும் பாவிகளே அல்ல. அவர்களை அல்லாஹ் சாஜிதீன், அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி பயபக்தியாக சஜதா செய்யக்கூடிய பெருமக்கள் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லி காட்டுகிறான். குர்ஆனை மறுக்க முடியுமா? குர்ஆனை மறுக்க முடியுமா? இன்னும் ஒரு கருத்தை நீங்கள் இலவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மௌத்தா போன ஆளுக்கு சலாம் சொல்லலாமா? மௌத்தா போன ஆளு மாற்று கொள்கைக்காரன், எதையும் கேட்க மாட்டான்னு சொல்றான். மௌத்தா போன ஆளுக்கு காது கேட்காதுங்கிறான். அல்லாஹ் அப்படி சொல்லவில்லை. நபி யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம், நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இறந்த பின்னர் ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு வஹி அறிவிக்கின்ற பொழுது சலாமுன் அலா நூஹின் ஃபில் ஆலமீன், நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மீது என்னுடைய சலாம் உண்டாகட்டும் அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். யாருக்கு சொல்றான்? மௌத்தா போன நபிக்கு சொல்கிறான். நபியுடைய மௌத்தா அல்ல, நபியுல்லாஹி ஹய்யுன். நபிமார்கள் மௌத்துக்கு பின்னால் ஹயாத்தோடு கபரில் இருக்கிறார்கள். யூசக் ரிஸ்க் கொடுக்கப்படுகிறார்கள். ரிஸ்க் எப்படி கொடுக்கப்படுது? ரத்த ஓட்டம் ஓடாத திங்க முடியும், ஓடாத வாயிலுக்கு திணிக்க முடியுமா? ஒரு ஆளு மயக்கம் போட்டு இருக்கிறார், ரத்தம் ஓடணும், அப்பதான் குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரிப் ஏறும். ரூஹ் ஏறிச்சுனா அந்த குளுக்கோஸ் கூட ஏறாது. நபிமார்களை அல்லாஹ் சொல்லவில்லை. நபியுல்லாஹி ஹய்யுன், நபிமார்கள் கபரில் ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்கள், ரிஸ்க் கொடுக்கப்படுகிறார்கள். மௌத்தா போன ஆளுக்கு சலாம் சொல்லலாம். சலாமுன் அலா நூஹின் ஃபில் ஆலமீன், சலாமுன் அலா இல்யாசின். அல்லாஹ் சலாம் சொல்றானே, நபிமார்களுக்கு நாம் சலாம் சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹ் கற்றுத் தருகிறார். நம்ம மௌத்தா போன பாப்பா உம்மாவுக்கு சலாம் சொல்ல வேண்டும் கற்றுத் தருகிறார். மௌத்தா போன ஆளுக்கு துஆ செய்யலாமா? ஆதாரம் சொல்ல முடியுமா? குர்ஆனை நமக்கு சொல்கிறது. அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுக்கிறான். ரப்பனா, இறைவா, ஹப்லனா மின் அஸ்வாஜினா வ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. இறைவா, இந்த மனைவி மக்கள் கண் குளிர்ச்சியாத்தா, கண் குளிர்ச்சியா மாத்திரம் போகாது, وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, அவர்களை தக்வாதாரிகளுக்கு இமாமாக ஆக்கியவர்கள் அல்லாஹ் துஆ கற்றுத் தருகிறான். நான் துஆ கேட்க என் மகன் இல்ல, அந்த துஆவை கபூல் செய்த அல்லாஹ் பேரின் மூலமாக தர மாட்டானா? அந்த தக்வாவை அந்த ஆபிதாக அல்லாஹ் மாற்ற மாட்டானா? யோசித்து பார்க்க வேண்டும். சத்தியமிக்க மக்கள், மௌத்தா போன ஆளுக்கு துஆ செய்யலாமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாயிற்கு துஆ செய்திருக்காங்கல்ல, குல் ரப்பி, இறைவா, இரஹம்ஹுமா கமா ரப்பயானி ஸகீரா, நான் சிறுவனாக இருக்கின்ற பொழுது என் தாய் தந்தையர் என் மீது எப்படி கிருபை கொண்டு வளர்த்தார்களோ அதே போன்று அவர்களுக்கு கிருபை செய்.
அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னா, காஃபிருக்கு துஆ செய்யக்கூடாது, காஃபிரா இருந்தா துஆ செய்யக்கூடாதுன்னு அல்லாஹ் தடை விதித்திருக்கிறார். அந்த தடையை ரசூலுல்லாஹ் மீறி இருப்பாங்களா? அந்த தாய்களுடைய மூமின்களை என்று இந்த குர்ஆன் நமக்கு சொல்கிறது. இறந்தவர்களுக்கு அப்படி துஆ செய்யலாம் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது. குர்ஆனை மறுக்க முடியுமா? ஈமான் கொண்ட பெருமக்களே, நம் ஈமானை நிறைவாக வைத்திருக்க வேண்டும், சேரிடம் அறிந்து சேர வேண்டும். சங்கீதம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆமீனா அம்மாவுடைய வயிற்றில் கருவாக மாற்றப்பட்ட பின்னர் கருவை சுமக்கின்ற காலகட்டத்திலே அப்துல்லா அவர்கள் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள். ஆமீனா அம்மாவுக்கு தனி வீடு கொடுத்திருந்தாங்க. அப்துல்லாவுடைய தந்தையார் அப்துல் முத்தலிப் அவர்கள் அந்த வீட்டில் தான் ஆமீனா அம்மா இருந்தார்கள். அடிக்கடி வந்து மருமகளை பார்த்துடுவாங்க. அப்துல் முத்தலிப் ஒரு நாள் வாராங்க, வீட்டுக்குள்ள கடுமையான கஸ்தூரி மனம் கமன் கமழு. அப்துல் முத்தலிப் கேட்டாங்க, மருமோட கணவன் இறந்த விதவையாச்சு, நீங்க என்ன நறுமணம் பூசிட்டு இருக்கீங்களே, இதுக்கு உங்களுக்கு நியாயமா இருக்கான்னு கேட்கிறான். ஆமீனா அம்மா சொன்னாங்க, எனக்கு அத்தர் தேய்க்கிற பழக்கம் கிடையாது, நறுமணம் தேய்க்கிற பழக்கம் கிடையாது. என்று இந்த கருவை திருவாக என் வயிற்றில் சுமந்தேனோ அன்றிலிருந்து அல்லாஹ் கஸ்தூரி மனத்தை என்னிலிருந்து வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறான், நான் இருக்கும் இல்லத்தில் வெளிப்படுத்தி காட்டினான். அது மாத்திரம் அல்ல, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு தெருவை கடந்து சென்றார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு தெருவை கடந்து சென்றார். அந்த தெருவு கடந்து ஒரு சஹாபிய பெருமக்கள் கஸ்தூரி மனம் வீசும், ரசூலுல்லாஹ் இந்த தெருவை கடந்து போயிருக்கார்கள் அறிந்து கொள்வார்களாம். அந்த கஸ்தூரி மனம் ஒரு நாள் இருக்காதுங்க, 3 நாள் இருக்கும் என்று ஒரு நபித்தோட ஆதாரப்பூர்வமாக சொல்லி காட்டுகிறார். நம்ம போட்ட செட்டில் அப்படி இருக்குமா? தன் நபிக்கு என்று அல்லாஹ் ஒரு தனி தன்மையை கொடுத்திருக்கிறார். ஆமீனா அம்மா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை 8.5 மாதங்கள் கருவில் திருவாக சுமக்கிறார்கள். முழு கிதாப்ல ஹதீஸ்ல என்ன சொல்றாங்க? லம் யஹ்மில்ஹா மலம் வலா திக்லா. ஆமீனா அம்மா கருவில் சுமக்கின்ற பொழுது எந்த வலியும் இல்லை என்று சொல்கிறார். சரிங்க, நெஞ்சு வலிக்கு பயப்படுறோம், குறுக்கு வலிக்கு பயப்படுறோம், வலினா நம்ம பயப்படுறோம். வலியை மறுக்க முடியுமா, ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? இரண்டுமே வேண்டும், மறுக்கவும் வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டும். ஒரு தாய் கற்பமுற்றிருக்கிறார், பிள்ளை பெற வேண்டும், பிள்ளை வலி வந்தால் தான் பெற முடியும். தன் தாய் வயிற்றுக்கு உள்ளே ஒரு உண்மையை மறைத்து வைத்திருக்கிறார், அந்த உண்மை வெளியே பிரசவமாக வர வேண்டும். வருவதற்கு வலி இருந்தால் தான் பிரசவிக்க முடியும். இங்கே வலி வரவேற்க தகுந்த ஒன்றாக இருக்கிறது. டாக்டர் போய் காட்டினா வலி வரட்டும் புள்ள வரட்டும் சொல்லுவான். நீங்க பொழுது அர்ஜென்ட் பண்ணீங்கன்னா கிழிச்சு வெளியே எடுத்துவான். வலி இருந்தால்தான் ஒரு மாபெரும் உண்மையை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி காட்டுவான். நிறைய கஷ்டத்தை தாங்கிக் கொண்டால்தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது, விலாயத் இருக்கிறது, எல்லா பாக்கியம் இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறார். ரூஹ் வாங்கப்படக்கூடிய வலியை தாங்கிக் கொண்டு ஷஹாதத்து கலிமா சொன்னால்தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது, கபூர் வலிவாக இருக்கிறது. இங்கே வலியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். ஆமீனா அம்மாவுக்கு அல்லாஹ் எந்த வலியையும் கொடுக்கல, நான் எந்த வலியையும் உணரவில்லை என்று ஆமீனா அம்மா சொல்கிறார். 8.5 மாதம் ஆச்சு. ஆமீனா அம்மாவுக்கு பிரசவம் யார் பார்க்கிறா? அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அருமை தாயார் ஃபாத்திமா பிரசவம் பார்க்கிறார். சுபஹ் பதில் தொழுத பின்னர் அதிகாலை நேரத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆமீனா அம்மாவுடைய பிரசவத்தை அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அருமை தாயார் ஃபாத்திமா அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய மகளும் பேரும் ஃபாத்திமா, தன்னை பிரசவம் பார்த்த தாயுடைய பெயரும் ஃபாத்திமா. அல்லாஹ் எவ்வளவு ஒற்றுமையை வைத்திருக்கிறார். ஃபாத்திமா என்கின்ற வார்த்தைக்கு பாவத்தை விட்டு மறக்கடிக்க செய்தல் என்ற ஒரு பொருள் உண்டு. தாய்ப்பால் கொடுக்கின்றோம், அந்த குழந்தையை மறக்கடிப்பதற்கு ஃபத்தமர் ரஜுல், ஃபத்தமன் அந்த குழந்தையினுடைய தாய்ப்பால் குடிக்கின்றதை மறக்க வைக்கின்ற ஒரு பொருள் உண்டு. இமாம் நமக்கு சொல்கிறார்கள். ஆமீனா அம்மாவுக்கு பிரசவம் பார்க்கிறார் ஃபாத்திமா, அப்துல் ரஹ்மான் அவுஃப் ரலியல்லாஹு தாயார். எந்த சத்தமும் இல்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறக்கிறார்கள். இறந்தா நம்ம கொப்புள் கொடி அறுக்கணும், அவங்களுக்கு அல்லாஹ் அறுத்து பிறக்க செய்கிறார். அறுத்த உடனே அவங்க பார்க்கல, மலக்குமார்கள் அந்த குழந்தையை சொர்க்கத்தினுடைய தண்ணீரில் குளிப்பாட்டி கடப்பொழுதில் ஆமினாவுடைய காலுக்கு கீழே வைக்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறக்கின்ற பொழுது அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா என்ற கலிமா விரலை உயர்த்தி கலிமா சொன்னவர்களாக
தன் பிறப்புறுப்பை இடது கையால் மறைத்துக் கொண்டே பிறக்கிறார். குழந்தை அழும், நபி அவர்கள் அழவில்லை, கலிமா சொல்லி பிறக்கிறார்கள். அறிவு ஏற்றுக்கொள்கிறதா? அறிவு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நபியுடைய பரக்கத்தான விவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அறிவை தூக்கி எறிந்துவிட்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சொர்க்கத்தினுடைய தண்ணீரில் துப்பாட்டப்பட்ட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சுன்னத்தும் செய்யப்பட்டு கொண்டார்கள். அற்ப மனிதனுடைய கை கத்தி எதுவும் தன்னுடைய நபியினுடைய உறுப்பில் படக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டிய அல்லாஹ் மறைமுகமாக தன் மரத்தின் மூலமாக செய்து காட்டினான். இது நபி உயர்ந்தவர்கள் அல்லையா? குளிப்பாட்டி தலையில் எண்ணெய் இட்டு சீவப்பட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கையில் கொடுக்கப்படுகிறார். தன் நபி பிறப்பதற்கு முன்னாலே அல்லாஹ் முஹம்மது என்று பல வேதத்தில் பேர் வைத்திருக்கிறார். யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு மனிதன் 80 வருஷ காலம் உலகத்துல வாழ்றான். மூத்தா போல மகனை கூப்பிட்டு சொல்றான், இப்ப நான் இறந்து போயிருவேன். இறந்த உடனே என் காலுக்கு ஒரு கல்லை நட்டணும், நான் பிறந்த தேதியை குறிப்பிடணும், இறந்த தேதியை குறிப்பிடணும். சொல்லுங்க தான், நான் இந்த தேதியில பிறந்தேன், 30 வயது வரை தான் வாழ்ந்தேன் என்று எழுத வேண்டும். ஏத்தா நீங்க 80 வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறத ஏத்தா பொய் எழுத சொல்றீங்க? நான் 30 வருடம் தான் மனிதனாக வாழ்ந்திருக்கிறேன், மீதி வருடம் வீணாக கழித்திருக்கிறேன் என்ற செய்தி என் பலகையை பார்த்த மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னான். எவ்வளவு பெரிய சிந்தனை பாருங்க. நான் 30 வருடம் மாத்திரமே வாழ்ந்திருக்கிறேன். நாம் எத்தனை வருட காலங்கள் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்திருப்போம், தொழுதிருப்போம், தஸ்பீஹ் செய்திருப்போம், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸலவாத் சொல்லியிருப்போம். யோசித்து எதை கொண்டு பாருங்கள். பேருக்கும் நமக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா? சில பேருக்கு குணசீலம் என்று பேர் வச்சிருப்பாங்க, நல்ல குணம் தான், பார்த்தா அவங்க ஒரு குணம் இருக்காது. காந்தின்னு பேரை வச்சிருப்பான், அவன் கசாப் படம் வச்சிருப்பாங்க, கள்ளச்சாரம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பான். ஆரோக்கியசாமி இருப்பான், பார்த்தா எல்லாம் நோயா இருக்குங்க. பேருக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறதா? சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இருந்தால் நம்முடைய தாரிதர் அதற்கு போய் அவங்க நல்ல வாயினால் நல்ல பேர் வைக்கிறது என்று கையில கொடுப்போம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு யார் வாயிலும் பேர் வைக்க கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹ் முன் வேதத்திலே அவரே பேரை வைத்து விட்டார், முஹம்மத், புகழுக்குரியவர். இதைவிட புகழ் என்ன இருக்கிறது சங்கீதம் என்று நினைக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா இது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் வெளியே சம்பவங்களை பார்ப்போம். எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா அந்த நபியை நேசித்து அவருடைய கால் பாதத்தில் வாழ்ந்து அவர்களுடைய வழிநடையிலிருந்து மாறிவிடாமல் ஈமானத்தோடு ஈமானத்தை இல்லா தந்து சீதைகளாக வாழ்ந்து வாழ அறிவுவானாக. ஆமீன். அவுதுல்லாஹி ஸமீஉல் அலீம் மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் மாலிகி யௌமித்தீன். இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன். இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் ஸிராத்தல் லதீன அன்அம்த அலைஹிம் கய்ரில் மக்தூபி அலைஹிம் வலضالين. ஆமீன். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்லாஹும்ம ஜ்மஅ பைனனா வ பைன ஹாஜத்தினா கமா ஜமஅத பைன அஸ்மாஇக வ சிஃபாத்திக யா ذا الجلال والإكرام. اللهم ثقل لنا وقلوبنا بحق سر الفاتحة وبحق عزتك وعظمتك وبحق جلالك وجمالك وبحق أهل السماوات والأرض وبحق جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفقراء الصوفيين والأغنياء السخيين. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك بركاتك من يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة نطفي بها على القضاء الحاكمة والمصطفى والمرتضى وابناهما فاطمة. اللهم بارك في مجالسنا، اللهم بارك في كلامنا وعباداتنا ومعاملاتنا بركة واسعة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل دعاءنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. வாய் படித்த நம் உள்ளங்களே, அதை அமைதியாக கேட்ட நண்பர்களே, உங்களுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் கோடான கோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிறப்பின் தன்மையை பற்றி சிறந்தவரை நம்முடைய எம்எம்பி அப்துல் காதர் ஆலம் கமிட்டி அவர்களுக்கு எனது சார்பாகவும் அஸ்ருல் அக்பர் ஷாபி ஜமாத்துடைய சார்பாகவும் அம்மாநாயகம் பேருக்கு சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை மறுநாள் வியாழக்கிழமை இஷா தொழுகைக்கு எண்ணினால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் போனதை காதலுடைய முசல்வானின் வைத்திய அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ்